आओ मनोबिरतियाँ गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद, उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला पंजवा। मन तन रता राम प्यारे, सर्बस दीजै अपना वारे। आठ पहर गोबिंद गुण गाइए, विसर न कोई सासा जियो। आठ पहर गोबिंद गुण गाइए, विसर न कोई सासा जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका आप जी ने चल रही लड़ीवार कथा मुताबक शब्द का पाठ सरवण किया। ये पवित्र शब्द पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उचारण किया होया विचार चल रही सी। पिछले दिनी कल आपां शब्द सरवण किया। सतगुरु पातशाह जी नूं सिख संगतां ने पुछया, महाराज ये परमेश्वर का नाम जिहड़ा कित्थे बह के जपना चाहिए? तो पातशाह कहते धरती ते जिथे मर्जी बैठो पर ध्यान हिरदे विच रख के जपना चाहिए। हिरदे दे विच सुरत नूं रख के शब्द दे नाल जोड़ के धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी दे महावाक अनुसार हिरदे दे विच बैठ के सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के जपना चाहिए। फिर बेनती की महाराज कदों जपना चाहिए? क्योंकि उन्हां समयां दे विच अखौती धर्म के मुखी ब्राह्मण लोकां ने दुनिया विच बड़े भरम भुलेखे पाए सन। अपने स्वार्थ पिछे संसार नूं अनेकां तरह के कर्मकांडां पखंडां भी जोड़िया होया सी। कि दुनिया जाके उन्होंने पुछदी सी किहड़ा काम कदों करिए जी, मुहूर्त कढ़ के दिओ सानू, लड़के की शादी करनी है दिन कढ़ के दिओ जी, लावां फेरे किन्ने वजे होने चाहिए है भी कढ़ के दिओ। हजे भी ये कर्मकांड चलते हैं। कई बार गुरु घर भी आके पुछदा जी किहड़ा दिन चंगा है, कदों विआह करिए? तो बाबा नानक की कहना, गुरबाणी की कहती है, साहा गणै न करे विचार साहे उपर एकंकार। जिहड़ा भी दिन दोहां धिरां नूं फिट बहिंदा मुंडे कुड़ी वालियां नूं वो रख लो। इस चक्कर च ना पाओ, क्योंकि साहा जिहड़ा बच्ची का विआह जिहड़ा हुंदा जां बच्चे का विआह हुंदा इहदे उत्ते परमेश्वर दा आप निगाह हुंदी है। साहा गणै न करे विचार साहे उपर एकंकार। ये परमेश्वर के बनाए हुए संयोग वियोग है। इस करके चक्कर च ना पाओ, फिक्र ना करो। जिहड़ा दिन सैट बहिंदा हुण कई बारी अजकल मुलाजम है परिवार तो उन्होंने ऐतवार सैट बहिंदा तो ऐतवार नूं कर लो भाई। कहन तो भाव है कि ये पखंड कर्मकांड संसार दे विच चल रहे सी तां ते सिखां दे अंदर इदां दे सवाल उठने सुभाविक है
ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁੱਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਨਾਲ ਸਿਰਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 2 ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਉੱਥੇ, ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰੂੰ ਪਈ ਆ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੂੰ ਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਪਾਹ ਪਈ ਆ ਵਾਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ 2-2.5 ਮਣ ਕਪਾਹ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਹਾਥੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਰੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਰੂੰ ਕਪਾਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਜ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੂੰ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਬਾਂਸ ਬੂਸ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇੱਧਰ ਖੜਾਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਨੇ ਆ ਗਈ ਬਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ।
ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਚਰਜਨ ਅਸਚਰਜਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਹਾਥੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾਏ ਆ ਬੇਦੀ ਕੋਲੇ, ਰੂੰ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਪਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤੀ, ਵੈਸੇ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਚਰਜੰ ਅਸਚਰਜੰ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਚਰਜੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਡਤ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਪੰ ਗੜੋਪੰ ਮੁਗਦੰ ਲੁੱਟੰ ਅਰਦੰ ਅਰਦੰ ਸਵਾਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਆਪਣਾ। ਚੁੱਪੰ ਗੜੁੱਪੰ ਅਰਦੰ ਅਰਦੰ ਸਵਾਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਹ ਲਾਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਪੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਪਣ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਰੂੰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ ਬਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਰੂੰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜਾਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂੰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਭੰਨ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਲਓ ਵੀ ਰੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਜਾਈਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਣਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਛਕਦਾ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਰਬਸ ਦੀਜੈ ਆਪਣਾ ਬਾਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। आठ पहर गोबिंद गुण गाइए, अठे पहर जपना चाहिए, विसर न कोई सासा जियो। एक सवास भी ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ नहीं चाहिए, हर वेले सिमरन करना चाहिए। इस मन ते तन ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ रंग ਵਿੱਚ रंग करके अपना सब उस तो वार दिओ, भाव अपनी मत छड्ड दिओ। बुद्ध बदली सिद्ध पाई, जदों अपनी मनमत छड्ड दित्ती, गुरमत अनुसार चल पे, तो उसनूं प्राप्त हो जाना है। आठ पहर गोबिंद गुण गाइए, अठे पहर साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। अठे पहर उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा नूं जपना चाहिए। सतगुरु पातशाह जी अगे बख्शिश करते हैं, आठ पहर गोबिंद गुण गाइए, विसर न कोई सासा जियो। सवास सवास उसके नाम ते लगना चाहिए। सोई साजन मीत प्यारा,
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ? ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ। ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਕ ਚੀਤ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਪ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛਨ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਕ ਚੀਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਵਿਸਰ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਓ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ, ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੰਦ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਕੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ।
जद बच्चा बचपन में सी तो माँ प्यो ने ड्यूटी निभाई, तो जब बच्चा तकड़ा हो गया, माँ प्यो बुढ़े हो गए, तो फिर बच्चों का फर्ज बनता है माँ प्यो की संभाल करना। कहो सतनाम श्री। तो इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते ये जिहड़े सारे संबंध बनाए गए तेरे नाल, ये भी परमेश्वर के स्वरूप च ही है। गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरदेव बंद पसहोदरा, ये सारे परमेश्वर के संबंध हैं। इस करके आओ वो साडे वधिया संबंध है जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़े हुए न, मौत नूं ते रब नूं हमेशा याद रखते हैं। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साध संग विचारा। वो सज्जन वो मित्र है जिन्हां ने राम के नाम नाल, परमेश्वर के नाम नाल, वाहिगुरू मंत्र के नाल, राम मंत्र के नाल, अल्लाह के नाल, क्योंकि बाणी सारिਆਂ ਨੂੰ समझाउण वास्ते है। परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। ते जिहड़ा शब्द राम इत्थे वरतिया गया है ये परमेश्वर वास्ते वरतिया गया। जिथे त्रेते युग के राजे रामचंद्र वास्ते वरतिया गया है, उत्थे स्पैशल राजा रामचंद लिखिया गया है, ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो परमेश्वर के बेअंत नाम हैं। खैर जिहड़ा परमेश्वर नाल जुड़दा गल ओहदी करदे आ। राम नाम साध संग विचारा, जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच राम दे नाम दी विचार कर लई। साधु संग तरी जय सागर, जिन्हां ने राम दे साधुआं दे नाल, परमेश्वर दे प्यारिआं नाल संगत कीती, संसार समुंदर चों टप गए। कटिए जम की फांसा जियो सिखो, उन्हां दे जमां दियां फांसियां कट्टियां गईयां। वो संसार समुंदर चों पार हो गए, उन्हां दियां जमां दियां फांसियां कट्टियां गईयां। चार पदार्थ हर की सेवा। अगला सवाल पैदा होया बई जपण दा की फायदा होऊगा। फिर जे असीं रोज़ जपीए, हर वेले जपीए तो फिर की फायदा होऊगा। ये पिछले भगतां दीयां साखियां आपां इसे करके याद करते हैं। जिस वेले भगतां ने नाम जपना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्होंने घर हर तरह के सुख पैदा कर दिते। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अभेवा। पार जात कल्प बिरछ हिंदू मत विच मन्निया गया है। कहते जे कोई परमेश्वर नूं जपदा है तो वह कल्प बिरछ तो जो मर्जी प्राप्त कर लवे। पार जात कहन लगे वो दरखत है, कल्प बिरछ एक वो मिल जाता। पर इत्थे गुरु पातशाह उस दरखत की उदाहरण दिंदे है। पर साडा कल्प बिरछ है साडियां कल्पना पूरियां करन वाला, साडियां इच्छा पूरियां करन वाला जो है उन्होंने असीं कल्प बिरछ कह दिता हिंदू मत विच। असल दे विच ओह परमेश्वर है जिस दे परथाए गुरुआं ने बाणी च इउं कहा, इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना। हिंदू मत विच काम तेन गौ मन्नी गई। कहंदे किसी ऋषि कोल काम तेन गौ सी ते ओहदा एक साधु सी राजा। ते एक दिन वो ऋषि ने राजे नूं न्योंदा देता कि अपने घरे प्रशादा छकण आयो महाराज। तो राजा कहन लग्या तू मैनू की खवावेगा, रहिंदा तां झोंपड़ी दे विच है तू। कहंदे कोई नहीं, जो भी घरे चून पून होऊगा छका दियां। कहना मेरे नाल फौजां हुंदियां। कहंदे कोई गल नहीं, जिन्ने मर्जी आ जिओ। कहंदे राजा चलिया भी गया। एक दिन साधु भी सीगे, दोने एक ऋषि सी एक राजा सी। हुण राजे कोले घर दे विच बेअंत सहूलतां, ते जद अपने साधु दे कोल गया बड़े खुश होए। उन्होंने जल पानी की सेवा आरंभ की। झोंपड़ी के विचों 36 प्रकार के भोजन कहने बन के आ रहे हैं, सारिया फौजां नूं छकाए गए। राजा कहना झोंपड़ी में इन्होंने किहड़ा लंगर ला लिया, इत्थे किहड़ियां भट्ठियां चढ़ियां हैं, एड्डी कि झोंपड़ी उहदे विचों समान कढ़ी जाती है। कहने अंदर जाके देखिया
ਤਾਂ ਇਹ ਗਊ ਖੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਤਿੰਨ ਗਊ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਤੰਬਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ। ਖੈਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਦੇਣਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ ਸਮਾਨ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਭਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਘਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਕਲਪ ਵਿਰਸ਼ ਆਦਿ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਜਪ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਭਾਵ ਕਲਪ ਵਿਰਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲ ਵੇ ਗੁਰ ਕਾਟੇ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਜਾਏ ਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲਵੇ ਗੁਰ ਕਾਟੇ। ਕਿਲਵਿਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ
जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो। खनली धोती उजली ना होवे, उल्टी होवे मत बदलाहो। खनली कहंदी आ कोल्हू दी लीर नूं। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਡਿੱਗਦਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਖਨਲੀ, ਉਹ ਲੀਰ ਇੰਨੀ ਗੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੱਤ ਦੇਵਾਂ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਪਾਗੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਤ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਤੇ, ਨੀਚੇ ਬਾਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਐ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਗਾਤੀ। ਕੀ ਭਲਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਐ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲੇ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਜਬ ਲਖ ਭੇਵਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲਵੇ ਗੁਰ ਕਾਟੇ। ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਓ ਸਿੱਖੋ, ਜੈਸੀ ਵੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ। ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਐਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਐਕਟਰ ਆਇਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਸਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਜਿਸੇ ਅੰਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਹੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਸ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਜੇ ਤੈਥੋਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਵਾਕ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਧ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਓ ਘਾਲੈ ਧੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਬਣੇ ਤੇ ਗਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ, ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਲਏ, ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਵਿਚੇ ਅਟਕੇ ਚੀਤ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਅਭਾਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਆ ਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਜਿਸ ਅੰਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾ। ਗੰਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਚੀਜ਼, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਡ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾ, ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਈ ਫੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫਸ ਗਈ ਗੁੜ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਗਿੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਭੌਂਦੀ ਭਾਪਾਵੇ ਆਏ, ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਆਈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਦ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਗ ਉਹਦੇ ਫੜਫੜ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੰਗ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭੌਂਦੀ ਭਾਪਾ ਵੀ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ, ਉਭਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਜਿਸ ਅੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਦਾਸਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਧਰੁਵ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਮੀਰਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।